दाऊद एक इहो जिहा बंदा सीगा जिहदा दिल खुदावंद नूं पसंद आया। हालेलुया। सैमुअल जदों मसा करन दे लई गया खुदावंद दे हुक्म दे अनुसार, क्योंकि वह बहुत बड़ा नबी सीगा और परमेश्वर ने उन्होंने कहा सीगा कि जस्सी दे एक बेटे ने तू मसा करना। और जदों मसा करन दे लई गया जस्सी दे सारे पुत्रां नूं ने देखिया, कोई लड़ाई करन दे विच माहर सीगा, कोई बॉडी ओदी पहलवान सीगा, कोई स्ट्रांग सीगा, किसी च कोई ना कोई खूबी सीगी। और सैमुअल देखदा कहंदा आही आ जिन्हों खुदा ने मसा करना। पर जदों मसा करन लगा खुदा कहंदा ए नहीं। फिर इदां ही दूसरी बारी, तीसरी बारी, चौथे बारी 7 बच्चे इदां ही उन्हें नगा दिते खुदा ने। कहंदे इन्हां चों भी नहीं आ। सैमुअल फिर यस्सी नूं कहंदा असीं बैठना नहीं। कहंदा तेरा कोई होर बेटा भी है? कहंदा हैगा सब तो छोटा। जेड़ा की करन गया जेड़ा आह सीगा ते भेड़ां चारन दे लई गया सीगा, तां जद तक वो आंदा नहीं असीं बहना नहीं। इदां मैं पढ़िया बाइबल दे विच। और जदों दाऊद आया खुदा कहंदा आ देख आ गया, चुक कहंदा सिंह ते कर दे मसा। बोलो हालेलुया। कहंदा परमेश्वर बाहरों नहीं देखदा, वो दिलों देखदा है बंदे नूं। ओहदा दिल किदां दा है? खुदा दे नाल चलण वाला आ, खुदा दे लई कुर्बानी देण वाला आ, खुदा दे लई गल्लां सहण वाला आ, बर्दाश्त करन वाला आ। किन्ना बर्दाश्त कीता उहने साउल नूं? कीता कि नहीं कीता? एवें नहीं हो किसी नूं चुन लैंदा, वो दिल दिल देखदा। शक्लां भी सोहणियां हो जांदियां चुन लैंदा जदों मसा कर दिंदा। किन्ने समझ पारे मेरी गल? बोलो हालेलुया हालेलुया। खुदाबंद दे काम कीते दाऊद ने, खुदाबंद दे लई लड़िया, खुदाबंद दे लोकां दी उन्हें इज्जत नूं वधाया। लोग शर्मिंदे हो रहे थे खुदा दे जदों गोलियत गालां कढदा सीगा आके। और दाऊद कहंदा मैं लड़ांगा इहदे नाल। कहंदा मैं अपने खुदा दे नाम दे विच आउणा। कहंदा मैं लड़ांगा इहनूं, हरावांगा इहनूं। कहंदा इहदा मांस कहंदा कामां नूं खाण दे लई दवांगा, चीलां नूं खाण दे लई दवांगा, जानवर इहदा मांस खाओगे। क्योंकि वह बहुत लड़ाई दा योद्धा सीगा। गोलियत बहुत उच्चा लंबा कद दा सीगा और दाऊद मदरा सीगा, छोटा सीगा, मतलब टीनेजर सीगा। लगभग 16-17 साल की उम्र होगी या 18 साल का होएगा। और लड़ाई भी नहीं जानता सीगा। और खुदा ने उन्हें चुनिया और ओदे द्वारा इजराइल का जड़ा काम जड़ा मुबारक होया। खुदावंद दे लोकां दी रिस्पेक्ट जड़ी वधी, खुदा दे लोकां दा डर लोकां दी जिंदगियां दे विच आया कि ये परमेश्वर दे लोग आ। ये जदों लंघदे आ कितों धूड़ उड़ जांदी आ, बंदे फिस जांदे आ, साइड ते हो जाओ, खुदा दे लोग आंदे आ। बोलो हालेलुया। इदां खुदा ने अपनी कौम नूं तैयार कीता, इदां खुदा ने अपनी खास परजा नूं तैयार कीता। और दाऊद दी एक खासियत सीगी, उन्हें जदों पाप कीता उन्हें मन भी लिया उन्हें कि हाँ मैं पाप कीता। और पाप के द्वारा जो उत्पन्न होया वो रहिंदा नहीं है, ओदी ओदी वैलिडिटी ज्यादा टाइम दी नहीं है। किन्ने समझ पाए मेरी गल? पाप दे विच रह के असीं अमीर हो सकते हैं, पैसा जोड़ सकते हैं, ठगी करके पैसा कमा सकते हैं, पर उसकी वैलिडिटी ज्यादा नहीं। दाऊद ने गुनाह किया, पाप किया और उस औरत के द्वारा जिहड़े बच्चे का जन्म होया वो बचिया नहीं। दाऊद ने जोर बड़ा लाया, फास्ट रखे, दुख च गया, शांत माहौल दे विच गया कि खुदा उस बेटे नूं बीमारी तो चंगा कर देवे। पर नबी आके कहंदा इन्हें बचना नहीं। दाऊद बेटा फिर भी प्रार्थना करन दे, पर जिद्दां ही उन्हें खबर पहुंची बच्चा मर गया, उसी टाइम उठिया, नहाता धोता ते अपने काम करन लग गया।
पाप दे विच रहिंदे आ असीं रुतबा कमा सकदे आ, बाइबल तो बाहर हो के असीं कुछ भी हासिल कर सकदे आ, पर ओदी वैलिडिटी ज्यादा नहीं। मसीह दे विच ओह कहंदा मैं तुहानूं एटर्नल लाइफ देंदा, सदा दा जीवन, 60-70 साल दा नहीं, सदा दा। कहंदा मैं तुहानूं सदा दी जिंदगी दिंदा आ स्वर्ग दे विच, और नरक च भी सदा दी है। किन्ने समझ पाए? नरक च भी सदा दी जिंदगी है, उत्थे अग दी झील आ, कहंदे ना कीड़ा मारदा ते ना अग बुझदी आ ते ना जिहड़ा बंदा कलपदा कचीतियां वटदा रोंदा आ ओनू शांत नहीं है। नरक च भी सदा दा ते स्वर्ग च भी सदा दा, हां चेंजेस नहीं है बात। किन्ने समझ पाए? दाऊद ने अपने रब नूं खुश कीता, अपने सिरजनहार नूं खुश कीता, और असीं किहनूं खुश करदे पए? अज ओदी याद दे विच ही असीं बच्चों ने ज़बूर गा के, साम गा के, भजन गा के दाऊद दे हत्थां दे लिखे होए, दाऊद दे हत्थां दे लिखे होए। और किथे तुसीं गौर करके इहनूं ध्यान दे नाल पढ़ो ना ज़बूरां दी पुस्तक नूं, दिल छिद जांदा है। साफ प्रगट होया कि दाऊद दा खुदा दे नाल प्यार, दाऊद दियां खुदा दे विच कुर्बानियां, दाऊद दा खुदा दे नाल रिश्ता, और खुदा दा जिहड़ा नाम है दाऊद दे नाल ज़बूरां तो पता लगदा किन्ना मुबारक उहने कीता। हालेलुया। किन्ने समझ पा रहे? जिन्हें पहले 70 ज़बूर पढ़ ले और समझ लेना, ओ बंदा हो गया आत्मा दा, ओ बंदा हो गया मुबारक, जिन्हें समझ ले पहले 70 ज़बूर। पढ़ के देखना, टाइम कट के, एक्स्ट्रा टाइम कट के देखना पढ़ के, और वर्डिंग देखना उन्हें कितना दी यूज की है, इस्तेमाल की है। खुदाबंद दी अज असीं तां लिखे हुए बोल देने हैं, हां जिन्हें लिखा ओदे वाल ध्यान देने की जरूरत है। हां लिखा होया पढ़ना बड़ा आसान है, जिन्हें लिखा ओदे वाल ध्यान देने की जरूरत है। और खुदाबंद नूं हर समय पहला स्थान दिंदा सी अपनी जिंदगी दे विच। ਇਹ ਉਹਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਜਦ ਬੈਂਦਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਤੂੰ ਜਿੱਤੇਗਾ। और जो जाता सीगा और वाकई जित प्राप्त करता सीगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अज खुदा सानू जितण दे लई कहंदा है, पर असीं खुदा दी गल मनण नूं तैयार नहीं। अज असीं खुदा दी गल मनण नूं तैयार नहीं। वो कहंदा पवित्र आत्मा लवो, मुफ्त मिलदा है, असीं लैण नूं तैयार नहीं, असीं उहनूं हासिल करन दे लई तैयार नहीं। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। समझ आ रही है? बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा लेना, अपने आप को पूरा करना, उहदे वचन को पूरा करना है। कहंदा 9 पूरे करी जाना, जे एक छड्डी जाना ते 9 दा भी कोई फल नहीं मिलना। कहंदा उन्हें दसे चाहिए। किन्ने समझ पाए? बोलो हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे नाल अपना बाइबल ओपन करिए। मैं कुछ 2 ही वर्सेस ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਚ ਪੜਾਉਣੀਆਂ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। मैं ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। वचन ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਹਾਂ ਤੌਬਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਤਾ? किस बंदे नूं तौबा करने की जरूरत है? किसी नूं पता? हाँ जे नहीं पता तो कितना करूंगे? हाँ जे इन्ना ही नहीं पता, माफी मंगण की किस बंदे नूं जरूरत है?
तौबा करने की किस बंदे नूं जरूरत है जिहदा बिजनेस फलवंत नहीं है, जिहदे बच्चे मुबारक नहीं है, जिहड़ा हाथ पाउंदा वाधे नूं और पैंदा घट आया, उस बंदे नूं तौबा करने की जरूरत है। जिन्हों पवित्र आत्मा नहीं मिलता पर जोर लगा रहा है, उन्होंने तौबा करने की जरूरत है। जिन्हों गैर भाषा नहीं आ रही है, उतर नहीं रही है, उन्होंने तौबा करने की जरूरत है। और जिस बंदे दे नाल मिलदा वो भी मुबारक नहीं हुंदा, उस बंदे नूं तौबा करने की जरूरत है। जिहड़ा फलवंत नहीं हुंदा, उस बंदे नूं तौबा करने की जरूरत है। बाइबल पढ़दे आ समझ नहीं आता, उस बंदे नूं तौबा करने की जरूरत है, क्योंकि प्रकाश तुहाडे उपर हो नहीं रहा। प्रार्थना करते हैं मन नहीं लगता, आनंद नहीं आता, उस बंदे नूं तौबा करने की जरूरत है। आत्मक हद्दां दे विच वाधा नहीं हो रहा, उस बंदे नूं तौबा करने की जरूरत है। साडा प्रार्थना दा लेवल इनक्रीज नहीं हो रहा, वध नहीं रहा है, सानूं तौबा करने की जरूरत है। साडी जॉब लेस नहीं हो रही, अस जॉब ते टिक नहीं रहे हैं, साडी जिंदगी च अधीनगी नहीं आ रही, साडी जिंदगी च नीवापन नहीं आ रहा, उस बंदे नूं तौबा करने की जरूरत है। जिंदगी च दुखां दा पहाड़ टुटिया पिया है, उस बंदे नूं तौबा करने की जरूरत है। बीमारी छड्ड के नहीं जा रही, उस बंदे नूं तौबा करने की जरूरत है। दुष्ट आत्मा छड्ड के नहीं जा रहा, उस बंदे नूं तौबा करने की जरूरत है। किन्ने समझ मारे मेरी गल? परिवार दे विच दो जने बच गए, तीसरा बच नहीं रहा, नशे च आ, तौबा करने की जरूरत है। सही रीति दे नाल खुद नूं बचन दी लोड़ है। किन्ने मेरी गल समझ पाई? मैं बच गया और मैं बहुत रूह च भर रहा, बहुत मैं ठीक अच्छा चल रहा, और मेरा परिवार नशे दे विच होवे, मेरा परिवार पाप दे विच होवे, ते वचन झूठा नहीं है। कहंदा तू बच ते तेरा घराना बचाया जाऊगा। गल गौर करने वाली आ, मैं बचिया नहीं सही रीति दे नाल, ताइयों घराना नहीं बचाया जा रहा। सिर्फ जोश च लगे हैं ताड़ी मारन, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਵਚਨ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਚਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਚ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਘਰਾਣਾ ਘਰ, ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜੌਬ ਤੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ? ਗਲੀ ਚੋਂ। ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੇਵਕਾਈ? ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣੋ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਡੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। किन्ने समझ मारे मेरी गल? यीशु मसीह कहंदा शांति दा राजकुमार मैं आ, तुहाडे घर कलेश पिया होवे, हां, तुहानू तौबा करन दी लोड़ है। सही रीति दे नाल तुसीं मिक्स जीवन जी रहे आ, तां परेशानियां दे विच घिरे पे। किन्ने मेरी गल समझ मारे? कुछ नहीं पता, इंसान नू कुछ नहीं पता, अपने आप दुख आ जांदे आ, अपने आप तकलीफां आ जांदियां, अपने आप परेशानियां आ जांदियां। उन्हां दा कारण यह है कि असीं पाप दे विच, असीं खुदावंद दे वचनां तो बाहर है, खुदावंद दी दया दृष्टि तो असीं बाहर है। सानू तौबा करन दी जरूरत है, सानू मुड़न दी जरूरत है। मैं बाइबल दे विच पढ़दा जदों लिखदा आ, रसूलां दे करतब दे विच लिखिया, पढ़ना नहीं है, सुनना बस। कहता तौबा करो ते मुड़ो तां जो परमेश्वर दे हजूरों की आउण सुख दे देना। यानी कि जे दुख आ, एदा मतलब मुड़न मुड़े नहीं है, एदा मतलब असीं तौबा नहीं की। वचन कहता तौबा करो मुड़ो तां जो परमेश्वर दे हजूरों सुख दे देना। जे असीं दुख दे विच आ, परेशानियां च आ, एदा मतलब असीं गलत राह दे उपर जा रहे हैं, और वचन सानू मुड़न दे लई कहंदा, यू टर्न लैण दे लई कहंदा। और अगर असीं दुखां परेशानियां दे नाल घिरे पे, दा मतलब असीं पाप दे विच वचन तो बाहर, सानू तौबा करन दी जरूरत है। जदों पतरस ने पहली बार प्रचार कीता, पतरस ने पहली बार जदों प्रचार कीता, रूह उतरिया उहदे उपर,
ਦਲੇਰੀ ਆਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਛਿੱਦ ਗਏ ਔਰ ਤੌਬਾ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ 5 ਹਾਂ लगभग 3000 लोगों ने तौबा कर दी किन्ने हृदय छिद गए और आगे पता पतरस नूं की कहंदे चेलियां नूं आके कहंदे हुण असीं की करिए कहंदा तौबा करो की करो तौबा करो अज सानूं जरूरत है तौबा करने दी कहंदा यीशु दे नाम विच बपतिस्मा लो समझ आ रही यीशु ही पवित्र आत्मा यीशु ही पिता है यीशु ही पुत्र है सेम गल है अगर यीशु दे नाम से बपतिस्मा ले लो चाहे पिता पुत्र पवित्र आत्मा दे नाम दे विच ले लो मीनिंग सेम है चाहे पाप कह लो हां चाहे बर्फ कह लो हां गल एक ही है कहते असीं की करिए जदों सच्चाई उन्हां सामने आई ते चेले कहते तौबा करो ते अपने पापां नूं धो सुट्टो बपतिस्मा ले बिना पाप धोते नहीं जाते वो खड़े रहंदे साडे खाते दे विच फिर जिन्नी मर्जी असीं दुआ कर लईए ते करा लईए वो खाते ते खड़े रहने साडे किन्ने समझ पा रहे उस बंदे नूं तौबा करके बपतिस्मा लैण दी जरूरत है फिर सुख दे दिन जिहड़े आ स्वर्ग तो दी जिंदगी जोने सारी कलीसिया बोले मैं कह सारी कलीसिया बोले हालेलुया हालेलुया जे बरकत नहीं मिल रही सानू तौबा करन दी जरूरत है जे आत्मा दी भरपूरी नहीं मिलती सानू तौबा करन दी जरूरत है पवित्र आत्मा का स्पर्श नहीं मिलता सानू तौबा करने की जरूरत है वर्शिप च ताड़ी मारन दिल नहीं करता तौबा करने की जरूरत है क्योंकि सिस्टम सही नहीं चल रहा सिस्टम अपसेट होया है ताइयों आनंद नहीं आ रहा ताइयों रूह छू नहीं रहा है ताइयों असीं भर नहीं रहे सानू तौबा करने की जरूरत है सानू अपनी गलतियां मनण की जरूरत है बाइबल कहता मन का जिहड़ा बंदा उहनूं माफी मिलती है जिहड़ा मनदा कि हां मैं गुनाह कीता हां मैं गलती कीती है हां प्रभु मैं मन्निया और अगे तो कमिट करदा कि मैं अगे तो नहीं करदा या नहीं करदा कल्ला मनना काफी नहीं है तो परसों पे कर लो हां ऐदा नहीं हां प्रभु मैं मनदा और तेरे नाल कमिट करदा वायदा करदा कि तू नहीं होंदा मैनू बल दे हालेलुया ओदी जिंदगी च सुख उतरना स्वर्ग तो सारी कलीसिया बोले हालेलुया तौबा करने की जरूरत है मैं तुहानू पढ़ाना चाहता पवित्र बाइबल दे विच जदों तुसीं मेरे नाल संत लूका दी अंजील नूं खोलना है और ओदा 13 नंबर अध्याय नूं खोलना है और ओदा 1 नंबर पंक्ति तो 9 नंबर पंक्ति तक पढ़ना है ते फिर तुहाडे सामने गल्लां खुलणियां हैं संत लूका दी अंजील ओदा 13 नंबर अध्याय ओदा 1 तो 9 नंबर पंक्ति तक पढ़ना जरा हां जी सब नु मिल गया सब नु मिल गया हां जी पढ़िए जी लिखिया उस वेले कई उथे हाजिर सन लिखिया सुनो बड़े ध्यान देना लिखिया उस वेले कई उथे हाजिर सिगे जेड़े उस नू उन्हां गलीलियां दा हाल दसन लगे जिन्हां दा लहू पिलातुस ने उन्हां दे बलिदानां दे नाल मिलाया सिगा
ते फिर उसने उन्होंने उत्तर दिता, यीशु ने उत्तर दिता, कहता भला तुसी समझदे हो भई ये गलीली सारे गलीलियां नालों वड्डे पापी आ? कहता सो उन्होंने ये दुख जेड़े सहे आ, जेड़े उन्हां दी कुर्बानी हो गई, स्थिर रखे आ, दुख चलिया, मौत नूं गले लगाया, कि तुहानू लगदा कि सारे गलीलियां दे नालों इन्हां ने ज्यादा पाप कीते आ? और लिखिया कहंदे मैं तुहानू आखदा आ नहीं, कहंदा पर जे तुसी तौबा ना करो तां तुसा सबना दा इसे तरह नाश होवेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरी आवाज आ नहीं रही सारे तक? बोलो हालेलुया। किन्नियां नूं समझ आ रही है? कहंदा पिलातुस ने कुछ गलीली लोगां दा बलिदान दे दिता, कुर्बानी दे दी, उन्होंने जानों मार दिता, ते यीशु मसीह तक ये गल्लां पहुंचियां ते यीशु मसीह ने तुहानू और मैनू मेरे वर्गे लोगों नूं दस्सिया। कहते तुहानू की लगदा उन्होंने बहुत बड़े बड़े पाप कीते सी जिहड़े वो मारे गए? कहते मैं तुहानू दसदा आ नहीं, मैं तुहानू दसदा आ, कहते नहीं, पर कहते जे तुसी तौबा ना करो तो तुहाडा हाल भी उदां दा ही होएगा। हाँ जी पढ़िए अगे। या वो 18 जिन्हां उत्ते, या वो 18 जने जिन्हां दे ऊपर सिलोआम दा बुर्ज टठा, सिलोआम दा बुर्ज ढह पिया, जिन्हां दे ऊपर जिद्दां बैठे आ ऊपर छत डिग गई, उदाहरण दे रहे हैं 18 बंदे बैठे, उन्होंने ऊपर मकान डिग गया, घर डिग गया, लेंटर डिग गया, छत डिग गई, वो उसे टाइम उसे कड़ी मारे गए। हाँ जी, अते उन्हां नूं मार सुट्टिया। हाँ जी, भला तुसी ये समझदे हो, कहंदे भला तुसी ये समझदे आ जो वो यरूशलेम दे सब रहन वालियां नालों वड्डे पापी सन, कि वो जेड़े यरूशलेम दे विच सारे लोग रहंदे पे आ उन्हां तो वड्डे पापी सीगे, कि जो सारी छत उन्हां दे ऊपर डिग गई, वो दबे, वो मारे गए। हाँ जी, मैं तुहानू आखदा हां, कहंदे मैं तुहानू आखदा आ नहीं, पर जे तुसी तौबा ना करो, कहंदे मैं तुहानू आखदा आ इदां बिल्कुल नहीं आ, पर कहंदे पर जे तुसी तौबा ना करो तुसा सबना दा इसे तरह नाश हो जाएगा। तुसा सबना दा किदां नाश होगा? इसे रीति दे नाल। किन्ने समझ पा रहे? जे तौबा ना कीती, अज छत तां साडे ते डिगदी नहीं पई, पर दुखां दा पहाड़ डिग जांदा, कर्जे दा पहाड़ डिग जांदा, बीमारी दा पहाड़ डिग जांदा। हाँ, कई बार तां पैसा भी हुंदा पर डॉक्टर जवाब दे दिंदा, हाँ कहंदा कर लो सेवा। किन्ने समझ पा रहे मेरी गल? छत तां डिगदी नहीं आ ते ना कोई घात करदा आ साडा। कई बार शैतान सानू इन्ना क हत्थां दे विच ले लैंदा, साडा साडा आत्म हत्या करन नूं दिल करन लग पैंदा। सानू मरना जीण नालों बहुत अच्छा लगता कि असीं मर जाइए तो चंगा, सारे दुखों तो छुटकारा हो जाए। ये बीमारी ने तो मैनूं छड्डना नहीं है, मैं ही इस शरीर नूं छड्ड देवां। हाँ, शैतान फिर इदां गुमराह करदा, कहंदा तुहानूं लगदा यरूशलेम दे विच सारे रहण वालियां नालों 18 लोग ज्यादा पापी सीगे? कहंदे नहीं, पर जे तुसीं तौबा ना कीती, जे तुसीं सुधरे नहीं, जे तुसीं अपनी समझ का इस्तेमाल नहीं किया तो कहते तुहाडा हाल भी इदां ही होना। फिर अज जे बंदा दुखां दे पहाड़ तलिया तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्हें तौबा नहीं की, क्योंकि वो चलिया नहीं सही रीति दे नाल, वो चली नहीं सही रीति दे नाल जिद्दां खुदा नूं चलण दे लई कहंदा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। किन्ने समझ पा रहे? उन्हां दे छत डिगी आ, साडे ऊपर देखो की डिगदा, हर कोई ना कोई किसी ना किसी बोझ दे हेठ है कि नहीं है? कोई अपने फ्यूचर नूं लैके, कोई अपने स्टडी नूं लैके, कोई अपनी बीमारी नूं लैके, कोई शरीर नूं लैके, कोई आत्मा नूं लैके, कोई वाणा नूं लैके, कोई अखां नूं लैके, हाँ कोई लत्तां नूं लैके, किसी ना किसी बोझ हेठ है, किसी ना किसी बोझ हेठ है। कार वाले नूं बाइक चाहिए, बाइक वाले नूं कार चाहिए, कार वाले नूं बस चाहिए, हाँ किसी ना किसी दौड़ दे विच लगा पिया, किसी ना किसी बोझ हेठ है। कि मैं सच बोलना? कि मैं सच बोलना? सारे नहीं पता लगता, हाँ कि ये गल्लां सच्चियां ने?
हजारां वाला कहता लखां च जावां, लखां वाला कहता मैं करोड़ां च जावां, पर कोई स्वर्ग जाण दी तरद्दत नहीं करता कि मैं स्वर्ग भी जावां। हाँ, यीशु मसीह ने सानू दौड़ दौड़न दे लई कहा कि नहीं कहा? असीं किहड़ी दौड़ दौड़दे आ? पैसे। हाँ, सानू तौबा करन दी जरूरत है, सानू अपना रास्ता बदलन दी जरूरत है। कहंदा वो यरूशलेम दे विच रहण वालियां नालों ज्यादा वड्डे पापी नहीं सी। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਲੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਹਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਦਾ ਰੌਲਾ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? आकाशों अग उतरी, पूरा शहर साड़ दिता गया, यानी कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ने लोग ਸੀਗੇ सारे साड़ दिते गए, मार दिते गए, खत्म कर दिता गया। क्यों? क्योंकि दिन प्रति दिन ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਦਾ ਹਾਲ ਝੱਲਣ ਜੋਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਮਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਤੇ ਹਾਲ ਉਹ ਝੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗ ਬਰਸ ਗਈ ਸਿੱਧੀ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਜੀਂਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਝੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਦਾ ਹਾਲਤ ਝੱਲਣ ਯੋਗ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਠੰਡ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਆ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਗੋਤੇ ਆਏ ਤੇ ਚੱਲ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗ 'ਚ ਏਦਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਰਕ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਕਚੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਟਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਖਮ ਦਿੰਦਾ, ਦਰਦ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਗ ਬੁਝ ਸੜਦਾ ਹੀ ਖਤਸੀਏ ਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਦਰਦ ਹੋਊਗੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਹਾਂ, ਤੇ ਨਰਕ ਵਾਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਠੰਡ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੱਤ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਾਂ ਨਾਖੂਨ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਤਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ? ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਦੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋਗੇ? ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਪਲ ਭਰਦੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆ। ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਲੋ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਣੋ ਬਸ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਬੋਲੋ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਔਰ ਵਧੀਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਭਈ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੰਜੀਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਫਲ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੰਜੀਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਪਰ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਦ ਉਹਨੇ ਬਾਗਵਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਇਸ ਹੰਜੀਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ
ਫਲ ਲੈਣ ਨੂੰ 3 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਹੰਜੀਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਫਲ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਦਾ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗਬਾਨ ਆ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਸਮਝਣਾ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੀ ਮਾਨੰਦ ਲਗਾਇਆ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ। ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਚ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਚਰਚ ਆਇਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ। ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ? ਹਾਂ, ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਇਆ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇੜ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖਣ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰ ਲਿਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਖੜਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਲਾਏਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਪੜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਥ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਫਿਨਿਸ਼। ਪਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦਇਆ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਾਗ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਪੇੜ ਲਾਇਆ, ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਗਬਾਨ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸੁਧਰੇ ਆ, ਪਰ ਸੁਧਰੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 3 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਢ ਸੁੱਟ ਪੇੜ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਰੋਕ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਰੋਕ ਛੱਡੀ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਭਰੀ ਪਈ ਆ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬਾਗਬਾਨ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਐਤਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਦ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਗਿਰਦੇ ਖਾਲ ਨਾ ਖੋਦਾਂ, ਜਦ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਗਿਰਦੇ ਖਾਲ ਨਾ ਖੋਦਾਂ, ਅਤੇ ਰੂੜੀ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਰੂੜੀ ਨਾ ਪਾਵਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੁੱਟਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁੱਟੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਪੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।
ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਹੇਠ ਬਾਗਬਾਨ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪੇੜ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰੀ ਪਈ ਆ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਫਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਕਾਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਧੀਨ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕਰ, ਉਹ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬਦੌਲਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਫਲ ਦਊਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵਡਾ ਸੁੱਟੀ। ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕਿੰਨੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਏ, ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਏ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਦੂਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਸਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿਓ। ਕਦੀ ਗਿਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਆਪ ਬੋਝ ਨਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੋਝ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਕੀ ਆ? ਦੁਆ ਕਰੋ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਸੁੱਟੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਮੰਦੇ ਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਗਏ ਹੋਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ? ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੁਰੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਪ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜੋ, ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤੌਬਾ, ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਡਿੱਗੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬੇਕਦਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੱਲੇ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਬਰਕਤ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੰਗਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ? ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਵਰਗ ਕੌਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਸਾਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦਾ 15 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
होर साझियां करते हैं तुहाडे नाल। संत लूका दा अंजील ओदा 15 नंबर अध्याय और ओदा 1 नंबर पंक्ति तो पढ़ना शुरू करिए जरा। सुनन वाले बड़े ही ध्यान दे नाल सुनना, तौबा करन दी जरूरत है। अज किन्ना कुछ साडा खोया गया। सानू दर्शन आउंदे सीगे ओ भी चले गए, हुण नहीं आउंदे। क्यों? क्योंकि शैतान ने अपना काम कर लिया। असी नशा छड्डिया सीगा, फिर तो हुण आदी होण लग गए। प्रार्थना चलदी सी बहुत वधिया, हुण घट गई आ। बाइबल बहुत अच्छी रीति नाल पढ़दे सीगे, हुण पढ़न नूं दिल नहीं करदा। चर्च रेगुलर आ रहे सीगे, हुण दिल नहीं करदा आउण नूं। दा मतलब कुछ खोया गया। जो चीज तुहानूं खुदा दे नाल जोड़ रही सीगी, जो चीज तुहानूं खुदावंद दे बाइबल दे नाल जोड़दी सीगी, जो चीज खुदावंद दी हजूरी दे नाल तुहानूं जोड़दी सीगी, ओ तुहाडे कोलों खो ली गई, गवाच गई। किन्ने समझ मारे मेरी गल? आज अगर मोबाइल किते रख के भुल जाइए ना ते भाजड़ा पै जांदियां पूरे परिवार नूं। पैंदियां कि नहीं पैंदियां? ते रख दित्ता। हां, जे सोने दी कोई चीज रखी जो भुल जावे बंदा रख के, ते किदां पूरे पड़थू पै जांदा पूरी फैमिली दे विच। पैंदा कि नहीं पैंदा? कि मैं सच बोलूं? मैं सच बोलना? बोलो हालेलुया, हालेलुया। पैसे गवाचे भी नहीं होंदे, रख के भुल्ले होंदे आ, वो भी नहीं मिलते ते पड़थू पाया होंदा पूरा। कितनी परेशानी होंदी है। साडा मसा गवाच गया, कोई परेशानी नहीं। पवित्र आत्मा खोया गया, कोई परेशानी नहीं। हाँ, दुआ दा समय चुराया गया, कोई परेशानी नहीं। बाइबल हुण पढ़दे आ, समझ नहीं आउंदी, कोई परेशानी नहीं। कुछ लभण दी जरूरत नहीं जो गवाच गया। अज कितनी जरूरत है सानू तौबा करके उन्हां चीज़ां नूं जो गवाचियां उन्हां नूं दोबारा लभण दी, हासिल करन दी। आपां कर नहीं, बड़ी मंदभागी गल है। कहंदे हुण भी खुदाई कृपा करे। कृपा उन्हें तक करनी जे हुण तौबा करोगे। बार बार नहीं कृपा करता वो, एक बार कर देगा, 2 बार कर देगा, दोबारा फिर तुहानू तौबा करने की जरूरत है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कमिटमेंट करने की जरूरत है। हाँ परमेश्वर मेरे ते कृपा कर, हुण नहीं करता, हुण नहीं करती, अपनी दया दे हेठ ले ला मैनू और मैनू फलवंत कर, मेरी हद्दां दे विच वाधा कर, जो गवाच गया उन्हें मैं लभण की कोशिश करा। पर इंसान लभदा नहीं है, कहंदा ब्याह ते गया सी। पढ़ो जरा बाइबल दे विच, सुनो बड़े ध्यान दे नाल। कुछ 2 उदाहरणां दित्तियां गईयां हैं, उम्मीद करदा तुहानू बहुत अच्छी रीति नाल समझ आ जाएगी। हां जी पढ़िए जरा। सब मसूलिए और पापी ओदी सुनन लई ओदे नेड़े आउंदे सन। सारे मसूलिए और पापी लोग यीशु मसीह दीयां गल्लां सुनन दे लई ओदे नेड़े आउंदे सीगे। अते फरीसी और ग्रंथी दोवें बुड़बुड़ा के बोले। फरीसी लोग और ग्रंथी लोग जेड़े कि अपने आप नूं धर्मी कहलाउंदे सीगे, पर परमेश्वर दी नज़रां च धर्मी नहीं सीगे। ओ लोग बोलियां मार के कहण लगे भई ये तां पापियां नूं कबूल करदा, ਇਹ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 100 ਭੇਡਾਂ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੋਣ, ਕਿੰਨੀਆਂ 100, ਕਿੰਨੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਭੇਡਾਂ ਹੋਣ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 100 ਭੇਡਾਂ ਹੋਣ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 99 ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭੇਡ ਉਹਦੀ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 99 ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੀਏ। ਉਸ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਤਾਈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਜਦ ਤਾਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਿ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ, ਬੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਰਚ ਮਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਾਈਬਲ ਰੀਡਿੰਗ ਮਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਟ ਜਾਵੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਲਕ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਲਵੇ, ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ? ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕੱਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਮਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਸੇਮ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 2 ਘੰਟੇ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ, ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਉਨਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹਦੀਆਂ 100 ਭੇਡਾਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਵਨ ਤੱਕ 99 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਚੀ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੀ ਗਵਾਚਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਹ ਉਤਰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਹੁਣ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਖੋਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਕੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ? ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂ ਤੇ ਪੈਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣੇ ਆ? ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣੇ ਆ? ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣੇ ਪੈਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ, ਦੇਖ ਬਾਹਰ ਕੀ ਗਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਲੱਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਸਾ ਗਵਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗਵਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗਵਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਗਵਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਲੱਭ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਮਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪੈਰ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਵਾਚੇ ਦਾ ਗਵਾਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ? ਵੇਸਟ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਰੋ? ਕਮਲ ਜੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਮੁਬਾਰਕ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਓ, ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਬਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਲਈ ਜਾਓ ਬਰਕਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਲਈ ਜਾਓ ਮਸਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਆ। ਮਸਾ ਆ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੈ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਉਤਰਦਾ ਆ ਮੇਰੀ ਵੱਜਦੀ ਆ ਤਾੜੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ 4 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਏ। ਦੇਖਣਾ, ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੌਣ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਮਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਉਤਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਥਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ 7 ਵਾਰ ਵੀ ਡਿੱਗੂਗਾ। ਇਹੀ ਵਰਸ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ 7 ਵਾਰ ਵੀ ਡਿੱਗੂਗਾ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਂ ਕਿਦਾਂ? ਜੇ 7 ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ, ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਆ ਨਾ, ਡਿੱਗ ਕੇ ਚਲੋ ਖੁਦਾ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ 7 ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। 7 ਦਾ 70 ਵਾਰੀ ਹੈ ਪਾਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਪੌਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪਾਪ ਕਰਨ ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ? ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਆਸ ਚ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭੇਜਿਆ ਮੋਸੇਸ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਪ ਕਰਨ ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਰਪਾ ਬਾਲੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਗੱਲ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭੇਡ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ, ਅਰ ਜਾਂ ਲੱਭ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ? ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੜ੍ਹ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ। ਦੋ ਇਧਰ, ਹਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਖੜੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਪਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ? ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਆ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਚਰਚ 'ਚ ਕਦੋਂ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂਥ 'ਚ ਕਦੋਂ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦੋਂ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਬਾਬਾ, ਉਦੋਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, 2-2 4-4 ਘੰਟੇ ਦੁਆ ਬੰਦਾ, ਸਰੀਰਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੂਹ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭੇਡ ਗਵਾਚ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਲੱਭ ਪਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੋ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਤਮਿਕ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਲੱਭੀ। ਕਿ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ? ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਲੱਭੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਭੀ ਆ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੱਭਿਆ ਆ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਚੁਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਘਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਏ? ਆਤਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆਉਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਪੈਸਿਆਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾਉਂਦਾ।
ਬਥੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਖੋਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਨੇ ਆ ਗਏ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿੱਲ ਵੱਜ ਗਈ, ਕੁੰਡਾ ਖੜਕ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਚਰਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਸੰਡੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇ ਆ ਨਾਲ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਡੇ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹਲੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ। ਹਾਂ, ਭੀੜ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਰਕ 'ਚ, ਸਵਰਗ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਬਗੀਚਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਭੀ ਭੇਡ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਚੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਭੀ? ਬੋਲੋ। ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਉਂਗਲ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰੋ ਜਰਾ। ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਲੱਭਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਸਾ ਲੱਭਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਲੱਭਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਟਾਈਮ ਲੱਭਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਾਈਬਲ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਆ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਚੁਰਾ ਲਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਉਹ ਘਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਘਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਖੁਦ ਲੱਭਣਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਆ ਬੰਦਾ, ਝੁੰਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹ ਕਰਪਟ ਆ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦ ਮੈਂ ਬੈਠेंगे दो यार ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਆ? ਹਾਂ, ਆਤਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਪੜੋ ਜਰਾ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰਾ ਉਦਾਹਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ, ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਆ ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪੜੋ ਜਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 99 ਧਰਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 99 ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੌਬਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਮਝੋ, ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਮਝੋ। ਕਿੰਨਾ ਜਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ 99 ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਫਲ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਲ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦੂਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਏ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਕਿਹੜੀ ਤੀਵੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਅਠੰਨੀਆਂ ਹੋਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤੀਵੀਂ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਅਠੰਨੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇ ਇੱਕ ਅਠੰਨੀ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਅਠੰਨੀ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਹਾਂਝ ਕੇ, ਘਰ 'ਚ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੂੰਝ ਹਾਂਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਤਨ ਨਾਲ ਢੂੰਡੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਢੂੰਡੇ, ਜਦ ਤੀਕਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਜਦ ਤੀਕ ਉਹਨੂੰ ਨਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਅਠੰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਇੱਕ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ।
और कितना हूंज हांज के घर नूं मंजे थल्ले भी झाड़ू मार के बेड दे थल्ले जिथे जगह भी नहीं है उत्थे भी हूंज दी झाड़ू मार के लभण दी कोशिश करदी है जद तक वो लभ ना पावे। आप कोशिश छड्डदे नहीं है। 1 रुपया डिग्गिया होवे तो कोई गल ये उदाहरण दित्ती है। मैनूं पता तुहाडे लई 1 रुपए दी वैल्यू कुछ नहीं पर आत्मक बंदे दे लई बड़ी वैल्यू है। किन्ने समझ मारे मेरी गल? जे 500 दा डिग्गिया होवे हां जे 500 दा नोट डिग्गिया ते हवा दे नाल ही जाके थल्ले वड़ गया बेड ते मंजे ते किन्नी आपां कोशिश करांगे होवे भी ओही इकल्ला ही नोट अपने कोलों है तरीका भी आखिरी हुण समझ आ रही है सारे हां ते फिर तुहानूं वो वैल्यू पता लगे 500 दे नोट दी। हां समझ आ रही है? समझ आ रही है? फिर कहंदा बीबियां मंजे थल्ले झाड़ू मार के हूंज हांज के ओनू लभण दी कोशिश करदी। हां जी अर जान लभ ले कहंदा जान लभ पवे ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗਵਾਂਢਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾਂਢਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਅਠੰਨੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਅਠੰਨੀ ਲੱਭੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਆ ਭਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ मैं क्या सारी कलीसिया बोले हालेलुया। कहंदा उस बीबी नूं जदों ठन्नी लभ जांदी आ अपनियां सहेलियां नूं बुलाउंदे तुसीं हुण भी आ चुगली करन उन्हें इदां क्या उन्हें तेरे बारे इदां क्या तेनू पता बाइबल कहता चुगली दे नाल कलेश पैदा होता और चुगली करने वाला बंदा पाप नूं अपने लेखे लाउंदा। ये जिहड़ा गुण आ ये बीबियां चों ज्यादा पाया जाता भरावां चों घट। कहंदा जदों ओनूं अठन्नी लभ जांदी अपनी सहेलियां गवांढणियां नूं इकट्ठा करदी आ फिर आखदी आ कि मेरे नाल आनंद करो क्यों जो मैं अपनी गुआची हुई अठन्नी लभ लई। कदी कोई आके नहीं कहंदा पादरी साहब मेरे नाल खुशी मनाओ मैं अज तौबा कीती अज मेरे ते मसा उतरिया किन्ने महीनियां बाद अज मैं किन्ने महीनियां बाद नाइट प्रेयर कीती अज मैं किन्ने महीनियां बाद बाइबल नूं पढ़िया और मैनूं समझ भी आई आ मेरे नाल खुशी मनाओ ते मैं भी जावां ओहदे नाल जिथे मैनूं लैके जावे हो कुछ खिलाण पिलाण। पर कोई तौबा नहीं करता। कहंदे पादरी खिलाई जावे बस ठीक है। हालेलुया। कहना जिन्नी उस अठन्नी लभन वाली बीबी नूं खुशी हुई ना कहंदा उस तो ज्यादा परमेश्वर नूं खुशी हुंदी आ जदों एक बंदा अपने पाप तो तौबा करता है। जदों एक बंदा अपनी गलतियां नूं मनदा है चाहे मुंह दे द्वारा कीतियां होण बोल के चाहे देख के चाहे सुन के ते चाहे फिजिकली करके जिद्दां भी उन्हें गलतियां कीतियां जो भी ओदियां आशीषां ओदा आनंद ओदा मसा ओदा समा जो शैतान ने चुराया है उन्होंने खुद लभण की कोशिश कर। तानू पादरी ने नाल बिठा के घंटा घंटा दुआ करनी नहीं सिखानी जो खो लिया ना शैतान ने तुहाडे कोलों तुहाडे घंटे दा समय 2 घंटे दा समय तुहानू खुद लभना पैना। कहंदा मैं खुद लभ के लिआया कहंदा मैं खुद लभ के लिआया जिहड़ी एक भेड़ गवाच गई सी। किन्ने समझ पा रहे? पादरी ने नहीं बिठाउणा तुहानू कि हाँ मेरे नाल बैठो तुहानू मैं दोबारा बोलना सिखावां रोटी हां तुसीं कुछ उची ऐदां नहीं। समझ आ रही है?
मेरिया गल्लां थोड़ियां सीधियां स्पष्ट होंदियां, कई बार लग भी जांदियां। बाइबल कहता कद तक न्याणे बने रहना, सियाणे नहीं बनना। कदों मैच्योर होना है स्पिरिचुअलिटी दे विच, कदों समझना इस्तेमाल करना ते जाले लग गए दे अंदर। तुहानू पता जिहड़ी चीज इस्तेमाल ना होवे ते जाले लग जांदे आ। एक कमरा बंद करो नु इस्तेमाल ना करो, तुसी महीने 2 महीने बाद देखो ते जाले लगे। ਇਹਦਾ इस्तेमाल करो नहीं तो जाले लग जाने। तो फिर जो तुसी इस्तेमाल करना तो होना नहीं है, जंग लग जाना। ये दिता हथियार है साडा, जिन्हें दा इस्तेमाल करना अमीर हो गया है, जिन्हें दा इस्तेमाल करना उन्हें शैतान दी चालां दे फतेह पानी सीख लई है। और कईयां ने इहनूं भ्रष्ट भी कर लिया है। कहंदे ना इहदी तां बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मामा कहंदियां किन्ने समझ मारे मेरी गल। हालेलुया हालेलुया। तौबा करने की जरूरत है, सानू मुड़न की जरूरत है, सानू फिर तो खड़े होने की जरूरत है, सानू फिर तो ओदे प्यार की कदर करने की जरूरत है, सानू फिर तो ओदे लहू दे एक एक कतरा जो तुहाडे मेरे लिए बहाया गया ओदी कदर करने की जरूरत है, ओदे कंडियां दे ताज की कदर करने की जरूरत है, ओदे नाली कोल्डे खान की सानू कदर करने की जरूरत है। कहंदा ओ घायल करदा फिर पट्टी भी बन दिंदा है, हां और जख्म भी दिंदा फिर पट्टी भी बन दिंदा है। किन्ने समझ पाए? तौबा करने की जरूरत पता लग गई किन्नू? मैं नहीं कहता सारियां नूं, पर तुसीं देखो अगर तुहानू पवित्र आत्मा नहीं मिलदा पिया तुहानू तौबा करने की जरूरत है। तुहानू बाइबल दीयां बरकतां तुहाडी जिंदगी च प्रैक्टिकल नहीं आ रहीआं, तुहानू तौबा करने की जरूरत है। तुहानू आनंद नहीं आ रहा, तुहानू तौबा करने की जरूरत है, तुहानू लभण की जरूरत है। तुसीं खुद लभना है जो गवाचिया कितना गवाचिया तुहानू भी पता है, शैतान ने किहड़े चाल चली है तुहानू बखूबी पता है, क्योंकि तुहानू पुछे बिना नहीं चलदा। ओ दसदा मैं आ चलने लगा, फिर तुसीं कहंदे हां चल। ये गल किन्ने जणे नूं सच्ची लगी? हां जदों शैतान तुहाडे अगे पाप लैके आंदा, अपॉर्चुनिटी लैके आंदा, धक्के नाल नहीं तुहानू फड़ाउंदा, तुसीं फड़दे आ हां चल। किन्ने समझ मारे? बोलो हालेलुया। उम्मीद करदा है अज दा वचन तुहाडे दिलां दे अंदर वस जावे, वचन दा बीज तुहाडे दिलां दी चंगी जमीन ते जाके डिगे, फलवंत होवे और तुसीं बखूबी खुदा दे नाम नूं ऊंचा करो। तौबा करके दोबारा होवो, स्ट्रांग होवो, मजबूत होवो और खुदा तुहाडी जिंदगियां तो आनंदित होवे। दी कलीसिया बोले, सारी कलीसिया बोले हालेलुया। आइए अपनी अखां नूं बंद करिए और अज दे वचन दे लई प्रार्थना करिए। अपने आप को तौबा दे लायक बनाइए, अपने आप को बपतिस्मे दे लायक बनाइए, अपने आप को खुदाबंद दे नाम नूं ऊंचा करन दे लायक बनाइए। सब प्रार्थना करिए। मैं बरकत दा कलमा पढ़ना है, उस तो पहले कोई हिलजुल ना करे। सिर्फ ਅਸੀਂ 2-4 मिनट हो रहे हैं खुदाबंद दी हजूरी दे विच। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, तेरा बुजुर्गी वाला नाम खुदाबंद मुबारक है। साडे प्यो दादे तेरे नाम नूं उस्तत दिंदे आए और तू पीढ़ियों पीढ़ी खुदाबंद अपने नाम नूं जोड़ के रखदा है। खुदाबंद लोगां दे नाल मेरे परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद अदा करदे हां मेरे प्रभु। अज सानू बल दित्ता, तेरे दास दाऊद दे बच्चां नूं असीं याद कीता, ओदी जिंदगी नूं याद कीता प्रभु, और बड़ी प्रस्तिश कीती और तुहानूं पसंद आई है मेरे प्रभु। दिल तो धन्नवाद अदा करदे हां मेरे प्रभु। अज दे दिन दी सानूं बरकत दिओ मेरे प्रभु। वचन दे द्वारा सानू संभालिया प्रभु, तुहाडा धन्नवाद। वचन दे द्वारा सिखाया, तुहाडा धन्नवाद। अगे बढ़ाया, तुहाडा धन्नवाद। असीं जान लिया जो साडा गवाच गया, जो चोरी हो गया, असीं खुद लभना है मेरे प्रभु। असीं खुद ही लभना है मेरे प्रभु और लभ के असीं खुशी मनाउणी और तुहानू भी खुशी मनाउण दे लई मजबूर करना है मेरे प्रभु। सानू इस्तेमाल करो, अच्छी समझ दो, अच्छा ज्ञान दो खुदावन, अच्छा तजर्बा दो मेरे परमेश्वर पिता जी। सुनन वाली जिंदगियां बहाल होण मेरे प्रभु। वचन दा बीज दिलां दी चंगी जमीन ते जाके डिगे ते 100 गुना फलदायक होवे। तुहाडा नाम मुबारक होवे, कमियां दूर होण। पवित्र आत्मा नूं मंत्रित करदे अपने लोगां दी जिंदगियां च आओ, अपना अधिकार लवो
ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ तमाम ਮਸੀਹ ਮੁਕੱਦਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ।